안녕하세요. 오늘은 2026년 2월 8일 주일, 오늘부터 골로새서 읽을 차례입니다. 네, 골로새서는 교회의 존재를 위태롭게 하는 골로새에서 발생한 이단을 물리치기 위해 쓴 서신입니다. 또한 그리스도인의 행실에 대한 실천적인 권면을 할 뿐만 아니라 예수 그리스도의 신성과 거짓 철학에 관한 교리적인 교훈을 담고 있습니다. 그럼 오늘부터 골로새서 함께 보도록 하겠습니다. 먼저 한글 성경입니다. 골로새서 1장 인사. 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울과 형제 디모데는 골로새에 있는 성도들 곧 그리스도 안에서 신실한 형제들에게 편지하노니, 우리 아버지 하나님으로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다. 우리가 너희를 위하여 기도할 때마다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 감사하노라. 이는 그리스도 예수 안에 너희의 믿음과 모든 성도에 대한 사랑을 들었으며 너희를 위하여 하늘에 쌓아둔 소망으로 말미암음이니, 곧 너희가 전에 복음 진리의 말씀을 들은 것이라. 이 복음이 이미 너희에게 이름에 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 너희 중에서와 같이 또한 온 천하에서도 열매를 맺어 자라는도다. 이와 같이 우리와 함께 종된 사랑하는 에바브라에게 너희가 배웠나니, 그는 너희를 위한 그리스도의 신실한 일꾼이요 성령 안에서 너희 사랑을 우리에게 알린 자니라. 이로써 우리도 듣던 날부터 너희를 위하여 기도하기를 그치지 아니하고 구하노니, 너희로 하여금 모든 신령한 지혜와 총명에 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고 주께 합당하게 행하여 범사에 기쁘시게 하고 모든 선한 일에 열매를 맺게 하시며 하나님을 아는 것에 자라게 하시고 그의 영광의 힘을 따라 모든 능력으로 능하게 하시며 기쁨으로 모든 견딤과 오래 참음에 이르게 하시고 우리로 하여금 빛 가운데서 성도의 기업의 부분을 얻기에 합당하게 하신 아버지께 감사하게 하시기를 원하노라. 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 그 아들 안에서 우리가 속량 곧 죄 사함을 얻었도다. 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이시요 모든 피조물보다 먼저 나신 이시니, 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고, 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 섰느니라. 그는 몸인 교회의 머리시라. 그가 근본이시요 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 이시니, 이는 친히 만물의 으뜸이 되려 하심이요 아버지께서는 모든 충만으로 예수 안에 거하게 하시고 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물 곧 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이 그로 말미암아 자기와 화목하게 되기를 기뻐하심이라. 전에 악한 행실로 멀리 떠나 마음으로 원수가 되었던 너희를 이제는 그의 육체의 죽음으로 말미암아 화목하게 하사 너희를 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 자로 그 앞에 세우고자 하셨으니, 만일 너희가 믿음에 거하고 터 위에 굳게 서서 너희 들은 바 복음의 소망에서 흔들리지 아니하면 그리하리라. 이 복음은 천하 만민에게 전파된 바요 나 바울은 이 복음의 일꾼이 되었노라. 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라. 내가 교회의 일꾼 된 것은 하나님이 너희를 위하여 내게 주신 직분을 따라 하나님의 말씀을 이루려 함이니라. 이 비밀은 만세와 만대로부터 감추어졌던 것인데 이제는 그의 성도들에게 나타났고, 하나님이 그들로 하여금
이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하심이라. 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도시니 곧 영광의 소망이니라. 우리가 그를 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르침은 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 함이니 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하시는 이의 역사를 따라 힘을 다하여 수고하노라. 아멘. 네, 이어서 영어 성경입니다. The letter to the Colossians. Colossians, chapter 1. Thanksgiving and prayer. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy, our brother, to the holy and faithful brothers in Christ at Colossae. Grace and peace to you from God our Father. We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you, because we have heard of your faith in Christ Jesus and of the love you have for all the saints. The faith and love that spring from the hope that is stored up for you in heaven, and that you have already heard about in the word of truth, the gospel that has come to you. All over the world this gospel is bearing fruit and growing, just as it has been doing among you, since the day you heard it and understood God's grace in all its truth. You learned it from Epaphras, our dear fellow servant, who is a faithful minister of Christ on our behalf, and who also told us of your love in the Spirit. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you and asking God to fill you with the knowledge of His will through all spiritual wisdom and understanding. And we pray this in order that you may live a life worthy of the Lord, and may please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience, and joyfully giving thanks to the Father, who has qualified you to share in the inheritance of the saints in the kingdom of light. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers, or rulers or authorities. All things were created by Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. And He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. For God was pleased to have all His fullness dwell in Him, and through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. But now
He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in his sight, without blemish and free from accusation. If you continue in your faith, established and firm, not moved from the hope held out in the gospel. This is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. Now I rejoice in what was suffered for you, and I fill up in my flesh what is still lacking in regard to Christ's afflictions, for the sake of his body, which is the church. I have become its servant by the commission God gave me to present to you the word of God in its fullness, the mystery that has been kept hidden for ages and generations, but is now disclosed to the saints. To them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. We proclaim him, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone perfect in Christ. To this end I labor, struggling with all his energy, which so powerfully works in me. 아멘. 네, 이어서 일본어 성경입니다. 고로사이人への手紙第1章。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロと兄弟テモテから、コロサイにいる生徒たち、キリストにある忠実な兄弟たちへ、私たちの父なる神から恵みと平安があなた方にありますように。私たちはあなた方のことを祈るときにいつも私たちの主イエス・キリストの父なる神に感謝しています。キリストイエスに対するあなた方の信仰とすべての生徒に対してあなた方が抱いている愛について聞いたからです。それらはあなた方のために天に蓄えられている望みに基づくもので、あなた方はこの望みのことをあなた方に届いた福音の真理の言葉によって聞きました。この福音はあなた方が神の恵みを聞いて本当に理解したとき以来、世界中で起こっているように、あなた方の間でも実を結び成長しています。そういうものとして、あなた方は私たちの同僚のしもべ、愛するエパフラスから福音を学びました。彼はあなた方のためにキリストに忠実に仕えるものであり、御霊によるあなた方の愛を私たちに知らせてくれた人です。こういうわけで、私たちもそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心についての知識に満たされますように、また主にふさわしく歩み、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる良い技のうちに実を結び、神を知ることにおいて成長しますように、神の栄光の支配により、
あらゆる力をもって強くされ、どんなことにも忍耐し、寛容でいられますように。また、光の中にある正当の相続分に預かる資格をあなた方に与えてくださった御父に、喜びを持って感謝を捧げることができますように。御父は私たちを暗闇の力から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子にあって私たちはあがない、すなわち罪の許しを得ているのです。御子は見えない神の体であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。なぜなら、天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ、主権であれ、支配であれ、権利であれ、御子にあって作られたからです。万物は御子によって作られ、御子のために作られました。御子は万物に先立って存在し、万物は御子にあって成り立っています。また、御子はその体である教会の頭です。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてすべてのことにおいて第一のものとなれました。なぜなら神はご自分の満ち満ちたものをすべて御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和をもたらし、御子によって御子のために万物を和解させること、すなわち地にあるものも天にあるものも御子によって和解させることを良しとしてくださったからです。あなた方もかつては神から離れ、敵意を抱き、悪い行いの中にありましたが、今は神が御子の肉の体において、その死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。あなた方を聖なるもの、傷のないもの、責められるところのないものとして御前に立たせるためです。ただし、あなた方は信仰に土台を据え、固く立ち、聞いている福音の望みから外れることなく、信仰にとどまらなければなりません。この福音は、天の下のすべての作られたものに述べ伝えられており、私、パウロはそれに仕えるものとなりました。今、私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。私はキリストの体、すなわち教会のために自分の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。私は神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりました。あなた方に神の言葉を、すなわち世々の昔から多くの世代にわたって隠されてきて、今は神の生徒たちに明らかにされた奥義を余すところなく伝えるためです。この奥義が異邦人の間でどれほど栄光に富んだものであるか、神は生徒たちに知らせたいと思われました。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、
栄光の望みのことです。私たちはこのキリストを述べ伝え、あらゆる知恵をもって、すべての人を諭し、すべての人を教えています。すべての人をキリストにあって成熟したものとして立たせるためです。このために私は自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦をしながら奮闘しています。아멘. 네, 감사합니다. 네, 오늘부터 골로새서를 읽기 시작합니다. 네, 1장에서 사도 바울은 골로새 교인들의 믿음과 사랑에 대해서 하나님께 감사드리고 하나님의 형상이시요 교회의 머리이신 예수님에 대해서 다시 한번 설명하고 있습니다. 그리고 자신이 교회를 위해서 하는 일에 대해서 설명하면서 28절에 이렇게 말하고 있는데요. 우리가 그를 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르침은 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 함이니 라고 말하고 있는데요. 네, 그래서 오늘의 일본어 한마디는 완전한 자입니다. 네, 완전한 자란 말을 일본어 성경에서는 성숙한 자라고 되어 있습니다. 그래서 완전한 자, 성숙한 자를 일본어로는 세이즈쿠 시타모노, 세이즈쿠 시타모노라고 말합니다. 네, 우리도 주님의 은혜로 완전한 자로 세우심을 받은 주님의 자녀가 되었습니다. 그러나 아직도 우리 주변에는 주님을 알지 못하고 또 믿지 않는 자들이 참 많은데요. 우리가 이 말씀처럼 각 사람을 권하고 또 각 사람을 그리스도 안에서 가르치고 완전한 자로 세울 수 있도록 돕는 저와 여러분의 삶이 되기를 간절히 소망합니다. 네, 오늘 주일도 주님의 은혜 안에서 기쁨이 넘치시는 주일로 보내시길 바랍니다. 감사합니다.